کچھ امپورٹنٹ خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھیں گے، کچھ ویڈیوز بھی آپ کو دکھائیں گے، کچھ تصویریں بھی آپ کو دکھائیں گے. آپ کو بتائیں گے کہ اچانک بیٹھے بیٹھے ایک ٹی وی چینل میں سے، پاکستان کا پرومیننٹ نیوز چینل سے 52 افراد کو نکال دیا گیا ہے. انہیں نکال کر باہر پھینک دیا گیا ہے 52 افراد کو. وہ آپ کو بتائیں گے کیا سٹوری ہے. پھر ایک اور چیز کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ پنجاب کے جو سابق گورنر تھے، ہیرا منڈی جایا کرتے تھے اور وہاں پر طوائف کے ساتھ ان کے کیا رابطے تھے اور وہ کیا ساری کہانی تھی اور طوائف نے بعد میں کیا کہا ہے اور اس کہانی کس طرح سے انفولڈ ہوئی ہے، وہ چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک ویڈیو جو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے، یہ ویڈیو ہے جاوید ہاشمی صاحب. جاوید ہاشمی جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، اور یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے مارشل لا دور میں سب سے زیادہ ریزسٹ کیا، جنہوں نے جمہوری قوتوں کے لیے، جنہوں نے جمہوریت کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی، بلکہ یہاں تک کہ یہ کہتے ہیں میرے کپڑے اتار کر مجھے برف کی سلیپوں کے اوپر باقاعدہ سے لٹایا گیا تھا، لیکن آج وہ شرمندہ ہیں. آج وہ شرمندہ ہیں. جاوید ہاشمی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ گھاس کاٹنے والی خواتین بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے ووٹ اسے دینا ہے کہ جس کا نام آپ نہ لے سکتے ہیں اور جس کا نہ ہی نام لینے کی اجازت ہے. جاوید ہاشمی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ اس دفعہ مسلم لیگ نون کے جو ٹکٹ جاری ہوں گے، ان کی جو لسٹیں ہوں گی وہ کہیں اور سے بن کر آئیں گی، یعنی کہیں اور سے لسٹیں بن کر آئیں گی اور میاں صاحب کو صرف کٹپتلی کے طور پر استعمال کیا جائے گا کہ جی آپ یہ ٹکٹ جاری کر دیں. یعنی گیم ساری کہیں اور سے ہوگی اور کوئی اور ہدایات جاری کرے گا جس کے بعد یہ ٹکٹیں باقاعدہ سے جاری ہوں گی. ایک اور ویڈیو ہے جو کہ ڈسکس ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، وہ ہے منیب فاروق صاحب کی. منیب فاروق، بیرسٹر منیب فاروق یہ وہی ہیں جنہوں نے شیخ رشید احمد صاحب کا انٹرویو کیا ہے، اور بیرسٹر منیب فاروق صاحب بہت ساری ایسی خبریں دیتے ہیں جن کا تعلق کافی سارے پاور کوریڈورز کے ساتھ ہوتا ہے. منیب فاروق صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جناب جو عمران خان کے ساتھ ابھی تک ہوا ہے یا جو ان کی کریکٹر اساسینیشن ہوئی ہے، یہ محض 10% ہوئی ہے. یہ صرف 10% ہوئی ہے، 90% ابھی ہونا باقی ہے. یعنی لطیف نے بیان دے دیا، ہاجرہ سامنے آ گئی، کتابیں سامنے آ گئی، کتے کی کہانی آ گئی، ایک ایک چیز ہو گئی، خبر مانی کا آ گیا، اور یہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں صرف 10% ہیں، ابھی 90% اور آنی ہیں. اور ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے پاکستان کی معزز عدالت، خاص طور پر سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا، چونکہ اہم جگہوں پر یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے کہ فیصلہ عدالتیں جو مرضی کریں، جنہوں نے بھی ملٹری تنصیبات کے اوپر یا حساس تنصیبات کے اوپر حملہ کیا ہے ان کا ٹرائل تو ملٹری ہوگا، چاہے عدالتیں مانیں نہ مانیں، ججز کہیں یا ججز نہ کہیں. فیصلہ ہو چکا ہے کہ جناب ان کا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹس میں ہی ہوگا. لیکن جو بات کر رہے ہیں کہ جناب جو غلاظت ہے، جو گند ہے، وہ گند اور ابھر کر سامنے آنے والی ہے، اور آنے والے ٹائم میں آپ دیکھیں گے کہ اور زیادہ گندگی اس معاشرے کے اندر پھیلے گی اور نئے لوگوں کو باقاعدہ سے سامنے لایا جائے گا. اسی سے جڑی ہوئی خبر ہے، اور یہ ایک ہسٹری کا، ایک تاریخ کا ایک پیج ہے، ایک ورک ہے. یہ آپ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھیں اور اس پیج کو آپ زوم کر کے پڑھیں. اس پیج میں یہ بتایا گیا ہے کہ فاطمہ جناح جو قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن تھی، ان کے بارے میں اس وقت کے ڈکٹیٹر جنرل ایوب خان نے کس طرح سے کیمپین چلائی اور باقاعدہ سے بھائی اور بہن کا جو آپس میں رشتہ تھا اسے بھی کنٹروورشل کرا کر اس کی بھی تصحیح کر کے بیان کیا. یعنی اس وقت بھی فاطمہ جناح کی تصحیح کی جا رہی تھی، اس وقت بھی ایک خاتون کی، قائد اعظم کی بہن کو اس ملک کے اندر نہیں چھوڑا گیا. اور آج ایک اور لیڈر، پاکستان کا مقبول ترین لیڈر، آج عمران خان کی بیگم کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور اس وقت بہن اور بھائی کے رشتے کو کنٹروورشل کیا گیا، اور آج ہسبینڈ اور جو بیگم ہیں ان کے رشتے کے اوپر کوئی نوکر سامنے آتا ہے، کوئی خاتون سامنے آتی ہے، اس کے بچوں کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کے سابق شوہروں کا استعمال کیا جا رہا ہے. یعنی یہ وہ پرانا اسکرپٹ ہے جو باقاعدہ سے پاکستان کے اندر جاری ہے، جس کے بارے میں ارشد شریف صاحب اکثر کہا کرتے تھے کہ اولڈ پلے بک دوبارہ سے کھول لی گئی ہے، اور وہی ساری اولڈ پلے بک چل رہی ہے. تو یہ پاکستان کی جو ہسٹری، جو تاریخ میں ہم نے غلاظت بکھیری ہے، وہ کھل کر ہمارے سامنے ہو گیا. ایسا محسوس ہو رہا ہم ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں اس ملک کے اندر کیا ہوتا رہا، یہ ملک کیوں اتنا زیادہ نیچے چلا گیا، اس ملک کے اندر رول آف لا کیوں نہیں ہوا، مورل ویلیوز کیوں کولیپس ہوئی ہیں. ٹی وی پر ایک پوری اسکرین چل رہی، پوری تاریخ چل رہی ہے کہ کس طرح سے اس ملک کے اندر تباہی پھیری جاتی رہی. اسی سے جڑا ہوا ایک اور ٹویٹ ہے، اور یہ سٹیٹمنٹ ہے اوریہ مقبول جان صاحب کی. یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ پنجاب کے ایک سابق گورنر ہیرا منڈی کی طوائف دل بہار کو بیاہ کر کے گورنر ہاؤس لائے. چند سال بعد ان کی آپس میں طلاق ہو گئی، لیکن وہ کردار میں ریحام خان سے کس قدر بلند تھی کہ اس نے اپنی ازدواجی زندگی کی حیا کی اور کوئی کتاب نہیں لکھی. اس بازار کی تو طوائفیں بھی ہاجرہ سے بہتر ہوتی ہیں کہ جس کے ساتھ وقت گزارتی ہیں اس کی عزت نیلام نہیں کرتی. اس غلاظت کا آغاز جس خاندان کے سرمائے سے ہوا ہے، اس کے لیے بددعا کے سوا کوئی اور لفظ نہیں نکل سکتا. اور یہ مقبول جان صاحب نے ایک ماضی کا قصہ سنایا کہ سابق گورنر پنجاب ہیرا منڈی سے ایک لڑکی کو طوائف کو بیاہ کر کے لے کر آئے، لیکن وہ جو طوائف تھی اس کے بھی کچھ اصول تھے، اس کے بھی کچھ ضابطے تھے، اس کی بھی کچھ اخلاقیات تھی، اس کے اوپر بھی ایک لگام تھی، اس کا بھی کوئی نہ کوئی ظرف تھا، اس کی بھی کوئی نہ کوئی سیلف ریسپیکٹ تھی کہ جس نے اس کے ساتھ ٹائم گزارا اس کے بارے میں اس نے غلاظت اور ننگی چیزیں نہیں بکھیری. لیکن یہاں پر ہاجرہ نامی ایک خاتون سرینا میں بیٹھتی ہیں،
बस पैसे पता नहीं कौन देता है, फंक्शन करवाया जाता है, मीडिया के कैमरे, डीएसएनजीज और बहुत बड़े बड़े साफी, क्लीन शेव किए हुए, टाइयां पहनी हुई, महंगे महंगे सूट, महंगी महंगी गाड़ियां, वहां पर जाकर बैठकर मछली की तरह तिल मिलाते रहे और वो सारी कहानी और वो सारी गलाजत इस मुल्क के अंदर बिखेरते रहे, जिसे अब कंट्रोल करना आप लगभग नामुमकिन ही समझें कि उसे दोबारा से किसी तरह से अब कंट्रोल किया जा सकेगा। एक और वीडियो है, ये आपको दिखाते हैं, ये उमर सरफराज चीमा की है। अगेन वफा के रास्ते में जो कुर्बानियां इन्होंने दी हैं ये लाजवाल हैं। तकरीबन इन्हें 200 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, इनके बाल सफेद हो चुके हैं, इनके चेहरे की रंगत बिगड़ गई है, इनकी हालत, इनका जिस्म कमजोर हो गया है। सावन से इनकी कैद शुरू हुई थी। सावन आपको सबसे मुश्किल तरीन महीना होता है, घर के अंदर आपको टाइम गुजारना, एसी में टाइम गुजारना औखा हो जाता है, लेकिन सावन में इन्होंने जेल के अंदर वक्त गुजारा बड़ी मुश्किल में। अब सर्दियां हैं, सर्दियों में जेल के अंदर वक्त गुजार रहे हैं। जब इनसे सवाल पूछा गया कि आप कब तहरीक इंसाफ को छोड़ेंगे, तो इनका ये कहना था कि मैं पीटीआई का वर्कर हूं। क्या वर्कर भी कभी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ा करते हैं? तो ये वो नजरियात हैं, ये वो नजरियात की जंग है जो अपनी जगह के ऊपर जारी है, और नजरियात से कोई भी एक कदम भी बाकायदा से अब नजर आ रहा है कि पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसके बाद एक और खबर है, और ये खबर ऑडियो लीक्स के हवाले से है। ये राना सनोला साहब की एक ट्वीट है, मैं आपके सामने रख देता हूं और पढ़ भी देता हूं। अब ये बड़ा खौफनाक किस्म का ट्वीट है, चूंकि राना सनोला साहब अब मुराद सईद के बारे में भी बातचीत करना शुरू हो गए हैं कि हमारे पास मुराद सईद की बहुत सारी ऑडियोज मौजूद हैं, और अगर ये ऑडियोज लेकर आएंगे तो ये मुंह लगाने के काबिल नहीं रहेंगे, ये सारे मुंह छुपाते फिरेंगे। और इसी तरह की स्टेटमेंट ओन चौधरी भी देते रहेंगे कि मैं कुछ चीजें सामने लेकर आऊं तो इमरान खान मुंह छुपाते फिरेंगे। तो सब ने अगर मुंह छुपाने हैं तो मुंह दिखाएगा कौन? राणा साहब ने ट्वीट किया है, लेट मी मेक माई सेल्फ क्लियर, यस देयर आर सर्टेन ऑडियो टेप्स इन्वॉल्विंग पीटीआई लीडर्स इंक्लूडिंग मुराद सईद that could expose their duplicitous faces and ulterior motives, and if played they would not be able to face the public। ये कह रहे हैं कि उनके दोगले चेहरे और उनके जो मोटिव्स हैं, अल्टीरियर मोटिव्स हैं, उन्हें जाहिर करेंगे, और मुराद सईद और कुछ और लोग हैं जिनकी ऑडियो टेप्स मौजूद है। तो राणा साहब उस वक्त वजीर दाखिला थे जिस वक्त गालिबन ऑडियो टेप की गई हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो फाजिल जज हैं अक्सर पूछा करते हैं ऑडियो रिकॉर्ड कौन करता है, ऑडियो टेप कौन करता है, बाबर सत्तार साहब। तो जनाब ये मैसेज देख लें, ये ट्वीट देख लें जी, वो बता रहे हैं कि कौन ऑडियो टेप करता रहा है और कौन ऑडियोज रिकॉर्ड करता रहा है, और ये सारी चीजें अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं। लेकिन मुराद सईद को भी अभी सारे मामले के ऊपर डाला जा रहा है, और ये अज्यूम किया जा सकता है कि आने वाले टाइम में और ज्यादा ऑडियोज आएंगी, और ज्यादा इमरान खान की जाती जिंदगी और पर्सनल जिंदगी को बाकायदा से टारगेट किया जाएगा। अब एक और खबर है, और खबर ये है मुख्तलिफ जो साफी दे रहे हैं, ये बोल न्यूज से, पाकिस्तान का प्रोमिनेंट न्यूज चैनल, सबसे बड़ा जिसका नेटवर्क बिछा हुआ है पूरे पाकिस्तान में, बोल न्यूज से 52 अफराद को निकाल दिया गया है। अब इससे पहले आप ये देखें, बोल न्यूज से समीर इब्राहिम को साइडलाइन किया गया, सिद्दीक जान साहब को साइडलाइन किया गया, बेशुमार और जर्नलिस्ट थे, बहुत बड़ी आवाजें थी, उन्हें साइडलाइन किया गया। लेकिन अब खबरें आ रही है कि 52 अफराद को निकाल दिया गया है। अब इसमें बहुत सारे डीएसएनजी ऑपरेटर्स थे, बहुत सारे कैमरामैन थे, बहुत सारे रिपोर्टर्स थे, इन सबको निकाला गया है, साइडलाइन कर दिया गया है। अब ये बात समझ से बाहर है, एक ऐसा टाइम जब मुल्क के अंदर इंतखाबात होने जा रहे हैं, और पाकिस्तान की तारीख के मोस्ट प्रोमिनेंट इंतखाबात, मोस्ट हाइप्ड इलेक्शंस होने जा रहे हो, उन इंतखाबात से पहले तो चैनल्स टीम हायर करते हैं, लोगों को लाते हैं, मीडिया चैनल्स हायर करते हैं, चूंकि उन्होंने रिपोर्टिंग करवानी होती है, चूंकि उन्हें हर जगह हर गांव में बंदे भेजने होते हैं, कवर करवाना होता है। लेकिन ये किस तरफ मामला जा रहे हैं कि चैनल एक ऐसे टाइम में जब इंतखाबात में चंद माह रह गए, वो अपने अफराद को फारिग कर रहे हैं, और 52 अफराद को निकाल दिया गया है, बल्कि बहुत सारे रिपोर्टर्स को तो बगैर नोटिस दिए निकाल दिया गया है। और ये भी खबरें आ रही है कि बोल न्यूज ने कोई 2 से 3 माह की तनख्वाहें भी अपने मुलाजमीन को नहीं दी। तो ये तकरीबन 38 से 40% इन्फ्लेशन है इस वक्त, और जिन साफियों को, जर्नलिस्टों को, कैमरामैन को, डीएसएनजी ऑपरेटर्स को अगर 2 माह से 3 माह से तनख्वाह नहीं दी गई, तो अंदाजा लगा लेंगे उनकी ज़हनी कैफियत क्या होगी और उनकी फैमिली किस तरह से गुजारा कर रही होगी। मंसूर अली खान साहब की एक खबर है, उनके मुताबिक जनाब एक्सप्रेस न्यूज में खातून को हैरेस किया गया है, वो हैरेसमेंट की बाकायदा से उन्होंने कंप्लेंट दर्ज करवा दी है कि वहां पर उनकी बाकायदा से वहां पर उनके साथ कोई हैरेसमेंट की गई है, और उनके बड़ी बहरहाल कंट्रोवर्शियल उसके हवाले से भी डिटेल्स हैं जो कि आने वाले टाइम में मंजर आम पर आएंगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें।
पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।